tables we are going to access about the data. So when we are accessing n number of table, there should be a common column. Like, so the main table, so each and every table is holding with a primary key. So we need to create n number of tables. So suppose you are going to work with two tables, table A and table B. So for both the tables, we want to handle primary keys. So both the tables is holding the primary key, and one of the column that is available in the second table should be the secondary key in the other table. So we will see. So in order to access about multiple tables, we are going to take the help of the select command. So select command we are going to use, and we go for the concept called join. So we are going to retrieve the data from n number of tables basing on our user need. Suppose if you observe these two tables, that is employee table and department table. So coming to the employee table, employee ID. So employee ID is the primary key. Primary key is nothing but unique key, which is highest prioritized. So I have unique key representations of employee table is employee ID. So coming to department table, I have the unique key representation as department ID. So department, so which department we haven't provided with employee ID. So department ID. So these two tables have its primary key. So we need to join these two keys so that we need to concentrate on the secondary key that is available in the employee table. So the employee ID is 100. So his employee department ID is 90. So simply we are maintaining like he is executive officer, like that designation. Instead of designation, we will provide for other thing called department ID. So department ID is also unique one, right? So employee ID and department ID, so should be unique one. But coming to the IDs, so in this table, the prioritized one is employee ID. So we make it as a primary key, and department ID as a secondary key. That secondary key should be the primary key in other table. సో డిపార్ట్మెంట్స్ టేబుల్లో ఏదైతే ప్రైమరీ కీగా ఉందో అది ఇంకో టేబుల్లో సెకండరీ కీగా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో బేసింగ్ ఆన్ దిస్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు జాయిన్ ద పర్టికులర్ థింగ్స్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు రిట్రీవ్ ఎంప్లాయీ ఐడి, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అండ్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్. సో 100 అనే పర్సన్ డిపార్ట్మెంట్ 90కి పనిచేస్తున్నారు. దట్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డిపార్ట్మెంట్. This is how we are going to retrieve the data. So I have n number of tables. So you are going to take two tables. So the two tables should be with the primary keys, and the secondary key should be a primary key of the other table. So this is what we are going to handle. So ఇక్కడ మనం చేస్తున్నప్పుడు we are going to work with the concept called join. సో జాయిన్ అనేది తీసుకుంటే కార్టేషియన్ ప్రోడక్ట్ చేస్తాం. సో జాయిన్ కండిషన్స్ ని వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో జాయిన్ కండిషన్స్ ని వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు క్లాజ్ ఆల్సో. సో మనం సెలెక్ట్ టేబుల్ ఫ్రమ్ టేబుల్ చేసిన తర్వాత వేర్ వి విల్ గో ఫర్ ఎ కండిషనల్ ప్యాటర్న్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు రిట్రీవ్ ఇట్. సో మనం జాయిన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు, ఎన్ని టేబుల్స్ అయినా చేసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ బిల్డ్ ద జాయిన్ బేసింగ్ ఆన్ ద కండిషన్స్. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసారు అని అంటే ఐ హ్యావ్ ఎట్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ నాకు 20 rows ఉంది, అవునా? నాకు డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ 8 rows ఉంది. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేశాను కార్టేషియన్ ప్రోడక్ట్. సో 20 into 8 rows నాకు టోటల్ 160 rows వస్తాయి, రైట్? సో నాకు ఏమవుతుంది, 100 అనే అతను డిపార్ట్మెంట్స్ కండిషనల్ ప్యాటర్న్ ఏమవుతుంది, 190 వాడి సాలరీ 1700, 1800 అన్ని వస్తుంది, అవునా? సో వీఆర్ గెటింగ్ బల్క్ ఆఫ్ ద డేటా. కార్టేషియన్ ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే రెండు టేబుల్స్ ని మనం జాయిన్ చేస్తున్నప్పుడు కార్టేషియన్ ప్రోడక్ట్ వర్క్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ రోస్ అండ్ అదర్ టేబుల్ రోస్. సో నంబర్ ఆఫ్ రోస్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఏమవుతుంది,
20 rows into 8 rows 160 rows వస్తుంది అవునా. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గో ఫర్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ ద జాయింట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్, సో బేసింగ్ ఆన్ ద కండిషనల్ ప్యాటర్న్స్. సో ఆరకల్ హిస్టరీలో తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ ఈక్వి జాయిన్, నాన్ ఈక్వి జాయిన్, outer join, outer join and self join. సో ఇది మనకి ఆరకల్ లో ఉంది, అదే విధంగా SQL ప్లాట్ఫామ్. సో వీ హ్యావ్ ద బోత్ ద జాయిన్స్ అండ్ ఆల్, వీ కెన్ వర్క్ విత్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఎలా జాయిన్ చేస్తున్నాం, ఏ కండిషనల్ ప్యాటర్న్, ఏ వేర్ క్లాస్ తో మనం జాయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాము అనేది మనము వర్క్ చేస్తాం. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద టేబుల్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఎలా జాయిన్ చేస్తున్నాను అని అంటే బేసింగ్ ఆన్ యార్ సెలెక్ట్ అండ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్. నాకు 20 రోసే ఉంది, ఇంకొక దాంట్లో 10 రోసే ఉంది, నాకు ఇట్ విల్ గెట్ మోర్. 20 into 10 నాకు 200 రోస్ వస్తాయి అవునా. సో ద బల్క్ ఆఫ్ డేటాని మనం ఎలిమినేట్ చేయడానికి వీ టేక్ ద కండిషనల్ ప్యాటర్న్. వీ డోంట్ వాంట్ ఆల్ ద డమ్మీ డేటా అవునా. ఈ కాలమ్స్ ఆ కాలం మల్టిప్లై చేసుకుంటూ వెళ్లే అంత డేటా మనకు అవసరం ఉండదు. సో వీ విల్ టేక్ ద వేర్ క్లాస్ బేసింగ్ ఆన్ హౌ యు ఆర్ జాయినింగ్ ద టేబుల్. సో నాకు కంటెంట్స్ ఒక టేబుల్లో ఇంకో టేబుల్లో వేరే కంటెంట్స్ ఉంటుంది అవునా. సో ఇన్ దట్ కేసెస్ వి టేక్ దిస్ వన్. సో ఇప్పుడు నేను రెండు టేబుల్స్ ని క్లబ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యు ఆర్ డిస్ప్లేయింగ్, వీ హ్యావ్ ద సెలెక్ట్ కమాండ్, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సెలెక్ట్ కమాండ్ లాగానే వెళ్తుంది. బట్ హియర్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, నాకు టేబుల్ 1 నుంచి నాకు ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలి, ఏ కాలమ్స్ కావాలి, టేబుల్ 2 నుంచి ఏ కాలమ్స్ కావాలి, వి టేక్ ద డాట్ ఆపరేటర్. సో టేబుల్ 1 డాట్ కాలమ్ నేమ్ comma table 2 dot column name. Suppose you want 2 rows, 2 columns from the table 1, you go for table 1 dot column 1 comma table 1 dot column 2. సో ఇలా మనం చేసుకుంటాం. అండ్ వీ నీడ్ టు గ్రాబ్ ఫ్రమ్ బోత్ ద టేబుల్స్. టేబుల్ 1 నుంచి తీసుకోవాలి, టేబుల్ 2 నుంచి తీసుకోవాలి, సేమ్ క్వరీ. దెన్ వీఆర్ చెకింగ్ ఫర్ ద కండిషనల్ ప్యాటర్న్. సో టేబుల్ 1 లో ఏ కండిషన్ తో, టేబుల్ 2 లో ఏ కండిషన్ తో మనం జాయిన్ చేస్తున్నాము అనే దాన్ని బట్టి బేస్ చేసుకొని we will work it out. Here we take the table name dot column name. సో ఏ టేబుల్ నుంచి ఏ కాలమ్ ని మనం రిట్రీవ్ చేస్తున్నాం, ఏ కండిషనల్ ప్యాటర్న్ తో మనం జాయిన్ చేస్తున్నాము అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో వి యూస్ డాట్ ఆపరేటర్ జస్ట్ లైక్ మనం రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఎలాగైతే వాడతామో అలాగే యూస్ చేస్తూ వెళ్తాం. So here we already discussed that employee ID is the primary key of employees table, department ID is the primary key of department table. So one table primary key is the secondary key of other table. So employee table lo department ID secondary key ga untundi. So ఇప్పుడేంటి, ఇది ప్రైమరీ కీ డిపార్ట్మెంట్స్ టేబుల్లో, దీంట్లో సెకండరీ కీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫారిన్ కీ రిప్రజెంటేషన్. సో ఆ టేబుల్లో అది యూనిక్ కీ కాదు, వేరే టేబుల్లో. సో దట్ వీఆర్ ట్రావెలింగ్ టు అదర్ కంట్రీ. సో మనము శ్రీలంకన్కి వెళ్ళినా వీఆర్ ఫారినర్స్, రైట్? సో బేసింగ్ ఆన్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు నేను ఈక్వి జాయిన్ వర్క్ చేస్తున్నా. సో కమింగ్ టు దిస్ పార్ట్, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐమ్ ప్రొజెక్టింగ్ ఎంప్లాయీ ఐడి. ఎంప్లాయీ ఐడిని నేను ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నా ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ నుంచి. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ లాస్ట్ నేమ్ ని నేను ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నా ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ నుంచి. సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడిని కూడా ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నా. దట్ మీన్స్ టేబుల్ నేమ్ డాట్ కాలమ్ నేమ్. దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిట్రీవ్ ద అదర్ థింగ్స్. అదే విధంగా డిపార్ట్మెంట్స్ టేబుల్ నుంచి ఐడిని, లొకేషన్ ఐడిని రెండింటిని డిస్ప్లే చేసుకుంటున్నా. సో ఫ్రమ్ we need to go for both the tables. రెండు టేబుల్ నేమ్స్ ని మనం ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది ఎప్పుడు చెయ్యాలి, it should be maintained in the where class whenever you have the both the department IDs from both the tables are matching. అంటే నేను ఒక పర్సన్ ని తీసుకుంటున్నా, ఇంకొక కాలమ్ ని తీసుకుంటున్నప్పుడు రెండు యొక్క డేటాని నాకు కావాలి. సో ఈ టేబుల్లోని ఫారిన్ కి, ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లోని ఫారిన్ కి, డిపార్ట్మెంట్స్ టేబుల్లోని ప్రైమరీకి మ్యాచ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద కాలమ్స్.
అప్పుడు నాకు ఎన్ని రోస్ గా కన్ఫైన్ అయింది? ఐ గాట్ ఓన్లీ 19 రోస్. దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ గో. సో నాకు మీరు గమనించారంటే డిస్ప్లే చేస్తున్నప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఐడి వి గ్రాబ్డ్ ఫ్రమ్ బోత్ ద టేబుల్స్. ఈ టేబుల్ నుంచి తీసుకున్నాము, ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ నుంచి తీసుకున్నాము. సో వీఆర్ ఈక్వలైజింగ్ ద బోత్ ద థింగ్స్. దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఎలా చేస్తున్నాం? టేబుల్ నేమ్ డాట్ కాలమ్ నేమ్. సో వాట్ వీఆర్ ప్రొజెక్టింగ్ మీన్స్ టేబుల్ నేమ్ డాట్ కాలమ్ నేమ్ ఫ్రమ్ బోత్ ద టేబుల్స్. అదే విధంగా కండిషనల్ ప్యాటర్న్ ఈక్వాలిటీతో మనం కండిషన్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వి జాయిన్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద నంబర్ ఆఫ్ రోస్ హాస్ బీన్ రెడ్యూస్డ్ సిన్స్ వీ హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ ద వేర్ క్లాస్. సో ఇప్పుడు చూసుకోండి, వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము? అడిషనల్ గా వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ అండ్ ఆపరేటర్. సో దాంతో పాటు ఈవెన్ ఇఫ్ వీఆర్ మ్యాచింగ్ ఇట్ అండ్ ఐ వాంట్ మోర్, సో యూ కెన్ ఆల్సో యూటిలైజ్ ది ఆపరేటర్స్ లైక్ అండ్ ఆర్, అలా మనం దాని మీద యూజ్ చేస్తూ వెళ్తాం. సో యూ కెన్ అలియాస్ ఇట్. ఇప్పుడు చూడు, ఎంప్లాయీస్ అనేది చాలా పెద్ద టేబుల్, అవునా? పెద్ద నేమ్ గా ఉంది. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? వీ కెన్ నేమ్ ఇట్ యాజ్ అలియాసింగ్. సో ఎంప్లాయీస్ డాట్ ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీస్ డాట్ లాస్ట్ నేమ్, లైక్ దట్ వి అలియాస్డ్ ద టేబుల్ నేమ్ ఈ డాట్ గా మార్చాం. సో ఫ్రమ్ నేను టేబుల్ నేమ్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు అలియాసింగ్ కాన్సెప్ట్ ని ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఎంప్లాయీస్ ఈ టేబుల్ ని నేను ఈ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా, డిపార్ట్మెంట్స్ టేబుల్ ని డి ద్వారా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా, వేరాస్ ద టేబుల్ నేమ్ విల్ బి గాన్ విత్ ది అలియాసింగ్ నేమ్. Same as it is, the same last query like that, we are providing with all the things like aliasing. So full names బదులుగా మనం ప్రతిసారి ఆ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ని మనం మెన్షన్ చేయడానికి బదులు we are taking the aliasing of the object. సో నాకు ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని ఈగా, డిపార్ట్మెంట్స్ టేబుల్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని డిగా రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు రైట్ అండ్ ఈజీ టు యాక్సెస్ ఆల్సో. సో ప్రతి ప్లేస్ లోను, సో వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎంప్లాయీ డాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, డిపార్ట్మెంట్ డాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వీ గో ఫర్ అలియాసింగ్ నేమ్. సో ఇప్పుడు నేను 2 to 3 టేబుల్స్, ఇంతకుముందు 2 టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేశా. సో దట్ ఈస్ మీన్స్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ ఆఫ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. సో ఏముండాలి అని అంటే, ఒక టేబుల్లోని ప్రైమరీకి ఇంకో టేబుల్లో ఫారిన్ కీగా యాక్ట్ చేయాలి. సో దట్ ఫారిన్ కీ ఉన్న టేబుల్ ప్రైమరీ కీగా యాక్ట్ చేస్తున్న టేబుల్ ని జాయిన్ చేస్తాం. సపోజ్ we have seen that department ID is the foreign key, secondary key of the employees table. Department ID is the primary key of department table. ఈ రెండు కంపారిజన్స్ తో మనం జాయిన్ చేస్తున్నాం ఈ టేబుల్. అదే విధంగా లొకేషన్ ఐడి ఈజ్ ది సెకండరీ కీ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ టేబుల్, లొకేషన్ ఐడి ఈజ్ ది ప్రైమరీ కీ ఆఫ్ లొకేషన్స్ టేబుల్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ రెండింటి ద్వారా వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దిస్. సపోజ్ ఇక్కడ నాకు 20 రోస్ ఉంది, నేను 8 రోస్ తీసుకుంటున్నా దీని నుంచి అని అంటే 2 8 160 రోస్ వస్తుంది. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్, సపోజ్ నాకు ఇక్కడ 5 రోస్ ఉంది. సో వెన్ యు ఆర్ 160 into 5 అవుతుంది కార్టెసియన్ ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు. Then we use like what we go for conditional clauses in order to reduce the outcome. So మనకి ఏంటి? కార్టెసియన్ ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు m by n చేస్తాం. సో I have PQR అనుకుంటే P by Q by R అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ P by Q by R నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. సో కమింగ్ టు దిస్ పార్ట్, మనకేంటి? ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయడానికి మనం ఒక కండిషనల్ క్లాస్ రాసాం. అదే విధంగా ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా కండిషనల్ క్లాస్ రాస్తాం. సో వీఆర్ జాయినింగ్ 3 టేబుల్స్ అన్నప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ n-1 కండిషనల్ జాయిన్స్. మనము 2 టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక కండిషనల్ క్లాజ్ ని బిల్డ్ చేసాం, వేర్ కండిషన్, రైట్? సో అలాంటప్పుడు నేను 3 టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేస్తున్నా. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గ్రాబ్ ద డేటా ఫ్రమ్ దిస్ 2 టేబుల్, ఐ నీడ్ టు రైట్ ఎ కండిషన్ ప్యాటర్న్, అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గ్రాబ్ ద డేటా ఫ్రమ్ దిస్ 2 టేబుల్, ఐ నీడ్ టు రైట్ ద కండిషనల్ ప్యాటర్న్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము? వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ 3 టేబుల్ కనెక్షన్ లో 2 కండిషనల్ జాయిన్స్ ని రాస్తున్నాం, రైట్? సో n టేబుల్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు n-1 జాయినింగ్ కండిషన్స్ ని రాస్తాం. దిస్ ఇస్ హౌ ద జాయినింగ్ కెపాసిటీస్ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్ ఓవర్ n నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్. సో నాన్ ఈక్వి జాయిన్స్, 1 minute.
సో ఈక్వి జాయిన్ అంటే ఏంటి? రెండింటికి మ్యాచ్ అయిన వాల్యూస్, అవునా? నాన్ ఈక్వి జాయిన్స్ వి విల్ గో ఫర్ అదర్ ఆపరేటర్స్ లైక్ గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, ఇలాంటివన్నీ చేస్తాం. సో వీ హ్యావ్ ఏ సాలరీ, అదే విధంగా జాబ్ గ్రేడ్స్ లో మనకి లోవెస్ట్ సాలరీ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేసేటానికంటే వి విల్ కంపేర్. సో నాకు ఈ జాబ్స్ కి లీస్ట్ సాలరీ ఇంత, హైయెస్ట్ సాలరీ ఇంత అంట. సో కాలేజెస్ లో బేసింగ్ ఆన్ యువర్ నంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ దిస్ పేమెంట్, రైట్? సో వీళ్ళ యొక్క బేసిక్ పేమెంట్ అండ్ హైయెస్ట్ పేమెంట్, టాప్ మోస్ట్ పేమెంట్ ఎంత ఇస్తాము అనేది ఇది. So in that cases, we cannot go for everybody. Suppose assistant professors from the CSC department, everyone have the same salary means it never goes, right? So they will be plotting under a slab of the salary. So అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? We are not provided with equal to, we are going for non-equi joinant positions. So అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? Whatever may be the conditional patterns, దీనికంటే ఎక్కువ, దానికంటే తక్కువ. So we can go ahead the comparison of the between the two table columns. So నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా? సాలరీకి లోవెస్ట్ సాలరీని హైయెస్ట్ సాలరీకి మధ్యలోకో, లేదా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్. సో లైక్ దట్ వీ కెన్ గో ఫర్ ఇట్. సో కమింగ్ టు దిస్ పార్ట్, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? ఐ హ్యావ్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్, జాబ్ గ్రేడ్స్ టేబుల్, ఇలా నాకు రెండు టేబుల్స్ ఉన్నాయి, అవునా? సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను? ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ ఈ, జాబ్ గ్రేడ్స్ టేబుల్ జే. I'm displaying last name from the table. అదే విధంగా I'm displaying salary and I'm going to display the grade level. ఈ సాలరీ ఉంటే ఏ గ్రేడ్ లో పాస్ ఉంటారు, టాప్ గ్రేడ్, ఎనీథింగ్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా? I'm going for, this is all we already worked. We are mixing up with the particular conditions of the two tables. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా? ఈ సాలరీ, సో నాకు సాలరీస్ ఎలా ఉండాలి అని అంటే, నాకు జీ టేబుల్లో లోవెస్ట్ సాలరీకి హైయెస్ట్ సాలరీకి మధ్యలో ఉండాలి, ఉంటే దట్ వన్ ఇస్ ఏ గ్రేడ్, రైట్? వీఆర్ రిట్రీవింగ్ ద గ్రేడ్ ఫ్రమ్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? నాకు లోవెస్ట్ సాలరీ, హైయెస్ట్ సాలరీ ఫ్రమ్ ద జే టేబుల్, సో జాబ్ గ్రేడ్స్ టేబుల్ నుంచి తీసుకుంటున్నా. ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ టూ వీ హ్యావ్ టు గో అహెడ్. దీన్ని తీసుకొని సాలరీలోకి కంపేర్ చేస్తున్నాం, సాలరీ ఇన్ ద పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఎంప్లాయీ టేబుల్లోని సాలరీ కాలం తీసుకొని ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చి ఇత టూ టేబుల్స్ వర్ జాయిన్డ్ అండ్ వి రిట్రీవ్ 20. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉంది. వీ హ్యావ్ 20 into 6, దట్ ఈస్ 6 2s are 12. 120 rows మనకి అవుట్పుట్ ఇన్ జనరల్ గా వస్తుంది. So in that cases, we are going for retrieving on the basing on the condition. Whenever the salary is held with the value, దాని యొక్క గ్రేడ్ ని మనకి డిస్ప్లే చేస్తూ వెళ్తుంది. సో హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్. సో నాకేంటి? నాకు ఎవరి ఈ సాలరీస్ వాళ్ళదే కావాలి, వీళ్ళ గ్రేడ్స్ కావాలి. దట్ మీన్స్ వీ విల్ బి గెటింగ్ ఓన్లీ 20 rows, నాట్ ది కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద రోస్, అవునా? కండిషనల్ ప్యాటర్న్ వల్ల మనకి కేవలం 20 rows మాత్రమే జనరేట్ అవుతూ వెళ్తుంది, 20 rows జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ వీఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ లాస్ట్ నేమ్, సాలరీ అండ్ గ్రేడ్ లెవెల్. సో సాలరీ, గ్రేడ్ లెవెల్స్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ ని డిస్ప్లే చేస్తూ వెళ్తున్నాం. సో నాన్ ఈక్వి జాయిన్స్ ని యూ కెన్ ఏబుల్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. సో కండిషనల్ జాయిన్ చేస్తున్నాం, నాన్ కండిషనల్ జాయిన్ కూడా చేస్తున్నాం, రైట్? సో కమింగ్ టు ది అవుటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టేబుల్. సో outer joins ఏంటి అని అంటే, we are going to join the remaining tables like that. We will go. సో మనము సెట్స్ లో రాస్తూ ఉంటాం కదా, we will join the first entire data from the first table and the joining conditioned table from the second table. సో నాకు టూ వెన్ డయాగ్రామ్స్ ది 2 circles ఆఫ్ వెన్ డయాగ్రామ్ ని నేను జాయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ సర్కిల్లో ఉండాలి, బట్ నాట్ ఇన్ ద సెకండ్ సర్కిల్. మనం చేస్తాం కదా, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ద విచ్ టేబుల్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్. సో అవుటర్ కాలమ్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎయిదర్ ద రైట్ సైడ్ టేబుల్ ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్ ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు.
సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, జాయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ టేబుల్ ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ద టేబుల్ 1 ఎంటైర్లీ ఆర్ ఎల్స్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ద టేబుల్ 2 ఎంటైర్లీ. సో వీఆర్ యాడింగ్ table 1 with table 2. We are adding table 1 to the table 2. So this is how we are going to operate the outer join. Outer join ni manam chestunam. So in this cases, whenever you are talking about outer join, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఎంప్లాయీ ఐడికి ఫ్రమ్ ది ఎంప్లాయీ టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ ఐడిని ఎంప్లాయీ టేబుల్ కి ఐఎమ్ యాడింగ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఫ్రమ్ ద డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు ఎంప్లాయీ టేబుల్కి వచ్చి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి టేబుల్లో కామన్ గా ఉన్నవి మాత్రమే యాడ్ అవుతుంది. సో దట్ ఐల్ బి రిట్రీవింగ్ ఓన్లీ 20 rows. మనం మామూలుగా వీ విల్ గో ఫర్ జాయినింగ్ ఆఫ్ ద కండిషనల్ ప్యాటర్న్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, 20 rows ని తీసుకుంటుంది ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉన్న ప్రతి 20 rows ని తీసుకుంటుంది, దానికి మ్యాచ్ అయిన డిపార్ట్మెంట్ ఐడిది మాత్రమే కంపేర్ చేస్తూ వెళ్తుంది. So that all the 20 rows. So in this cases, if you observe this one, the next column అనేది ఇక్కడ మనకి రాలేదు. అందుకు దట్ ఎంప్లాయ్ పర్టికులర్ గా అలాంటిది ఒక డిపార్ట్మెంట్ కానీ అలాంటివి నెంబర్స్ కానీ మనం మెన్షన్ చేయలేదు, కానీ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ లో ఉంది కాబట్టి దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ ఇట్. సో సెల్ఫ్ జాయిన్, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ టేకింగ్ అరౌండ్ ఫర్ ద బోత్ ద టేబుల్స్. మనం తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు 2 tables తీసుకుంటున్నట్లయితే ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ వేర్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ద వర్కర్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ అన్ అదర్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ వేర్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ద మేనేజర్స్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎంప్లాయీ ఐడిను యూనిక్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎంప్లాయీ మేనేజర్ ఐడి కూడా యూనిక్ అవుతుంది. సో దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం, వీఆర్ గోయింగ్ టు బేసింగ్ ఆన్ ద పర్టికులర్. సో ఇక్కడ చూసారంటే ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ మేనేజర్ ఐడి, హియర్ దిస్ మేనేజర్ ఐడి బికమ్స్ ది ఎంప్లాయీ ఐడి ఇన్ ద మేనేజర్ టేబుల్. మామూలుగా ఏమవుతుంది, మనకి సెకండరీ కీ ఇన్ ద ప్రైమరీ టేబుల్ ఈజ్ ఈక్వాలెంట్ టు ద ప్రైమరీ కీ ఇన్ ద సెకండరీ టేబుల్, అంతేనా? సో నాకేం చేస్తున్నాను, ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ టేబుల్లో మేనేజర్ ఐడి ఉంటుంది, ఇంకొక టేబుల్లో మేనేజర్ ఐడి ఈజ్ ద ప్రైమరీ కీ, సో దట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు జాయిన్ ఇట్. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, ద వర్కర్స్ టేబుల్ హ్యావింగ్ ఎంప్లాయీ ఐడి యాజ్ అన్ యూనిక్ టేబుల్, అదే విధంగా మేనేజర్ ఐడి యాజ్ అ సెకండరీ టేబుల్, ఫారిన్ కీ లాగా పనిచేస్తుంది, ప్రైమరీకి ఫారిన్ కీ లాగా పనిచేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ మేనేజర్ టేబుల్, హియర్ ద మేనేజర్ ఐడి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దట్ వన్ వీ హ్యావ్ ఎంప్లాయీ ఐడి విచ్ ఈస్ మ్యాచింగ్ విత్ ద మేనేజర్ ఐడి, అవునా? సో ఇలాంటి టైంలో ఏంటి అని అంటే వి గో ఫర్ సెల్ఫ్ జాయిన్. సెల్ఫ్ జాయిన్ ద్వారా వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో హియర్ వి గో ఫర్ జాయినింగ్ ద టేబుల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, అదే జాయిన్ చేస్తూ వెళ్తున్నాము. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వి యూజ్ ది పైప్ ఆపరేటర్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, వర్కర్స్ టేబుల్లో నుంచి లాస్ట్ నేమ్ ని, అదే విధంగా మేనేజర్స్ టేబుల్లో నుంచి లాస్ట్ నేమ్ ని తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ వేర్ వీఆర్ మ్యాచింగ్, మనం మామూలుగా ఏం చేస్తున్నాం, ఎంప్లాయీ టేబుల్లో నుండి మేనేజర్ ఐడి అండ్ వి డిడ్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లోని మేనేజర్ ఐడిని మనం జాయిన్ చేసాం, అవునా? ఈక్వి జాయిన్ లో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ హియర్ వి టేక్ ది మేనేజర్ ఐడి ఫ్రమ్ ది వర్కర్స్ టేబుల్ నుంచి ఎంప్లాయీ ఐడి ఫ్రమ్ ద మేనేజర్ టేబుల్ ని ఈక్వాలెంట్ చేస్తున్నాం. సో రెండు ఒకే కాలమ్సే, సో దానికి అవే జాయిన్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తున్నాం, బట్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద కాలమ్ నేమ్స్. సో ఇందులో ఉన్న కాలమ్ నేమ్ డిఫరెంట్, అందులో ఉన్న కాలమ్ నేమ్ డిఫరెంట్. సో బోత్ ద థింగ్స్ ఆర్ క్యారీయింగ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద సేమ్. సో రెండు కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ ఒకే ఆబ్జెక్ట్ కి ఉంది. సో ఇన్ దట్ కేసెస్ we are joining the self joining act. So here we are getting the total of 19 rows ఉన్నాయి. So employee table లో 19 rows ఉన్నాయి. So that it is retrieving all the things. So last name ని మనం we are representing with this one. This is the pipe operator where it will go for mixing of all the elements. So నాకేం వస్తుంది, last name అని వస్తుంది ప్లస్ works for అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది, manager last name అని. So if you observe the column name, so last name that is Kachor works for King. So this is not available on the table, avuna? This we already seen that we want to go for additional data to be displayed irrespective of the data which is available on the table. That can be done. So మనం pipe operator ని యూజ్ చేస్తాం, అవునా? సో pipe operator ని యూజ్ చేసుకుని మనం itself command ద్వారా we are going for this. సో ద ఓవరాల్ సింటాక్స్, మనం ఇప్పుడు జాయిన్ ని తీసుకుంటున్నాము అని అంటే ద ఎంటైర్ సింటాక్స్. సో
ఏంటి అని అంటే we go for select and we go for which tables you are selecting. So from we are going for what sort of joining you are using. Suppose you are using cross join or you are using natural join. Simply you are doing join, or else you have the subset of the joins. That is oka join lopla inkoka joining of the table condition rastunnaru. Left join gani or else complete join. So this is how the entire joining of the table works with the query. సో ఏం చేస్తున్నాం, సెలెక్ట్ మీరు ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటున్న అన్ని కాలమ్స్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ టేబుల్స్ నుంచి రిట్రీవ్ చేస్తున్నారు. సో టేబుల్ 1 ని టేబుల్ 2 కి ఏ విధంగా జాయిన్ చేస్తున్నారు, ఈక్వి జాయిన్ లో జాయిన్ చేస్తున్నారు, సెల్ఫ్ జాయిన్ లో జాయిన్ చేస్తున్నారు, లేదు ఈ జాయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ కాలం నుంచి వెళ్తాం, ఆర్ ఎల్స్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ అదర్ 2 కాలమ్స్ ని తీసుకొని వచ్చి నాకు టేబుల్ 1 తో జాయిన్ చేస్తున్నాం. సో బేసింగ్ ఆన్ దాట్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. So this is how we are going to join in this one. So ఇప్పుడు నేను cross join చేస్తున్నాను. So I'm going to, so I have this one, table 1 ని table 2 ని cross join ద్వారా చేస్తున్నాను. So the query goes here. సో నేనేం చేస్తున్నా, ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ ని డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ని క్రాస్ జాయిన్ ద్వారా చేస్తున్నాను. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రెండు టేబుల్స్ కి మధ్యలో నేను కార్టెసియన్ ప్రోడక్ట్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నాను. సో హియర్ వి గెట్ ది 160 rows, total of 20 and 80 rows నాకు కంబైన్డ్ అయి వస్తుంది క్రాస్ జాయిన్. ప్రీవియస్లీ మనం ఏం చేసాము, ఫ్రమ్ రాసాం, కండిషనల్ ప్యాటర్న్ రాయకపోతే కూడా మనకి ఇదే వచ్చింది, అవునా? సో ద సేమ్ మేనర్ వి విల్ గో అహెడ్ అండ్ వి విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. మనం న్యాచురల్ జాయిన్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ ఆల్ ద కాలమ్స్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ టేబుల్స్. మనం ఏవే టేబుల్స్ అయితే జాయిన్ చేస్తున్నామో అన్ని కాలమ్స్ మీద కూడా వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో ఏ టేబుల్ ని మనం కండిషనల్ ప్యాటర్న్ లో జాయిన్ చేస్తున్నాము అనేది కూడా న్యాచురల్ జాయిన్ ద్వారా చేస్తాం. సో ఇట్ విల్ మ్యాచ్ విత్ ఆల్ ద థింగ్స్, వాటి యొక్క కెపాసిటీ ఆఫ్ ద డేటాని యూస్ చేస్తుంది, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద డేటాని యూస్ చేసుకొని ఇట్ విల్ గో. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ మిస్ మ్యాచెస్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ అన్ ఎర్రర్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, న్యాచురల్ జాయిన్ ని చేస్తున్నాను. సపోజ్ ఐఎమ్ జాయినింగ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ టేబుల్ విత్ ద లొకేషన్ టేబుల్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు జాయిన్ ది వర్క్ విత్ ద న్యాచురల్ జాయిన్ తో వర్క్ చేస్తున్నాను. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వీ కెన్ గో ఫర్ యూజింగ్ ఆఫ్ ద క్లాసెస్. దెన్ సో ఇక్కడ ఏంటి, వీఆర్ యూజింగ్ ది డిపార్ట్మెంట్. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎంప్లాయీ టేబుల్ ని డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ని జాయిన్ చేస్తున్నాం. సో ఎక్కడ జాయిన్ చేస్తున్నాం, సో బేసింగ్ ఆన్ వాట్, సో మనము యూజింగ్ క్లాస్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఓవర్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. డిపార్ట్మెంట్ ఐడిని బేస్ చేసుకొని జాయిన్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం. సో వీఆర్ నాట్ ప్రొజెక్టింగ్ దట్ వన్. మనం ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నది ఎంప్లాయీ ఐడి, నేమ్, లొకేషన్ ఐడి కాబట్టి అవి మాత్రమే మనకి ప్రొజెక్ట్ అవుతాయి. కానీ అవి ప్రొజెక్ట్ అవ్వడానికి కండిషనల్ ప్యాటర్న్ ఏం చేస్తున్నాము, మనము డిపార్ట్మెంట్ ఐడిని బేస్ చేసుకొని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయో దానికి తగ్గట్టుగా నంబర్ ఆఫ్ రోస్ అనేది వస్తుంది, 19 rows. సో వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఆన్. సో ఆన్ మీన్స్ ఇట్స్ అ కండిషనల్ ప్యాటర్న్. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము, కండిషనల్ జాయిన్ ఎలాగైతే చేస్తున్నామో ఆన్ ని కూడా అలాగే చేస్తాం. సో ఒక స్పెసిఫిక్ కాలమ్ ని ఇంకొక టేబుల్లోని ఇంకో కాలమ్ తో జాయిన్ చేస్తున్నాం, అవునా? సో ఆన్ ని యూజ్ చేస్తాం బేసింగ్ ఆన్ ఇంతకుముందు మనం ఎలాగైతే బిట్వీన్ అండ్ అని యూజ్ చేసామో అదే విధంగా ఆన్ క్లాస్ ని యూజ్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తాం. సో ఇదేంటి, బోత్ ద కండిషన్స్ ని చెక్ చేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ గో ఫర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఫ్రమ్ బోత్ ద టేబుల్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ అండ్ డిపార్ట్మెంట్. సో మనం ఇక్కడ ఏం వాడాము, వేర్ క్లాజ్ ని యూజ్ చేసాము. అండ్ ఇదేం చేస్తుంది, బోత్ ద టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేసుకొని మనం ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్న కాలమ్స్ అన్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే మ్యాచ్ అవుతుందో దాన్ని మాత్రమే మ్యాచ్ చేస్తూ వెళ్తుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, దిస్ ఇస్ సో ద బేసిక్ థింగ్ వీ వర్క్డ్ విత్ వేర్ తో మనం అదే ఫస్ట్ కమాండ్ వర్క్ చేసింది, అవునా? సో ఈ డాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు డి డాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఇట్ ఈస్ అ కండిషనల్ ప్యాటర్న్. సో ఆన్ ద కండిషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్. సో ఆన్ క్లాస్ ని కూడా యూజ్ చేస్తూ వెళ్ళొచ్చు. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వీ కెన్ గో ఫర్ ఆన్ క్లాసెస్ ఆఫ్ మిక్స్ అండ్ మ్యాచెస్. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము, నేను ఒక టేబుల్ ని ఒక కండిషనల్ ప్యాటర్న్ తో జాయిన్ చేస్తున్నాం. 2 tables, అదర్ టేబుల్ ఐ హ్యావ్ లొకేషన్స్ టేబుల్, దాన్ని ఇంకొక కండిషన్ ప్యాటర్న్ లో జాయిన్ చేస్తున్నా. దట్ మీన్స్ సో నేను లొకేషన్స్ టేబుల్ లో యాడ్ చేస్తున్నా ఆన్ ద కండిషన్ ఆఫ్ బోత్ ద టేబుల్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ లొకేషన్ టేబుల్. సో లొకేషన్స్ అనే టేబుల్ నుండి నేనేం చేస్తున్నాను, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ నుండి అదే విధంగా లొకేషన్స్ టేబుల్ నుంచి ఆన్ ద కండిషన్ ఐఎమ్ రిట్రీవింగ్
few data rows of records. దీన్ని యొక్క అవుట్పుట్ విల్ బి జనరేటింగ్ విత్ దిస్ వన్. సో ఈ రెండింటిని మ్యాచ్ చేసుకుంటూ వీఆర్ ప్రొజెక్టింగ్ ది ఎంప్లాయీ ఐడి, సిటీ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం, వేర్ వీఆర్ జాయినింగ్ ద టేబుల్స్. వీఆర్ నాట్ కంపేరింగ్ ద టేబుల్స్. ఇక్కడ మనం కంపారిజన్ చేయట్లేదు, రెండు టేబుల్ ని జాయిన్ చేస్తున్నాం. ఏమేమి టేబుల్స్ ని? వీఆర్ జాయినింగ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్, అదే విధంగా డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్, అదే విధంగా లొకేషన్ టేబుల్ ని జాయిన్ చేస్తున్నాం. సో ఎంప్లాయీ టేబుల్ ని, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ని జాయిన్ చేస్తున్న కండిషన్ ఏంటి అని అంటే, ఈ రెండు టేబుల్స్ లో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి మ్యాచ్ అయినప్పుడు. సపోజ్ నాకు ఒక 20 rows మ్యాచ్ అయ్యాయి. అదే విధంగా ఇప్పుడు వచ్చిన 20 rows ని తీసుకొని లొకేషన్ టేబుల్ కి వెళ్తాం. So the location table, in that column we are having the locations in the department table. అవునా? సో ఇప్పుడు ఆ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ లోని లొకేషన్ ఐడి తోను, అదే విధంగా లొకేషన్ ఐడి ఇన్ ద అదర్ టేబుల్ కాల్డ్ లొకేషన్స్, ఈ రెండింటిని మ్యాచ్ చేసుకొని ఐఎమ్ టోటలీ గెటింగ్ ఆఫ్ 19 records అనుకుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఎస్టాబ్లిషెస్. సో మనం ఎవరెవరిని జాయిన్ చేస్తున్నాము అని అంటే, ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఈస్ జాయినింగ్ విత్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ జాయినింగ్ విత్ ద లొకేషన్ టేబుల్. లొకేషన్ టేబుల్ తో జాయిన్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం. దిస్ ఈస్ హౌ వి వర్క్ విత్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్. సో నేను ఒక టేబుల్ నుంచి ఇంకో టేబుల్, అలాగా ఎన్ని టేబుల్స్ కావాలన్నా జాయిన్ చేస్తాం, బేసింగ్ ఆన్ ద 2 tables of secondary key and the primary keys. So outer join ni chestunam. That means we are concentrating on the outside of the joins. So here I'm going to join outside of the join ante etu side concentrate chestunnaru. You are concentrating entirely on the first set and you are going for joining. Common ga unna rendu set lo unna common. సో మనం పై డయాగ్రామ్, వెన్ డయాగ్రామ్ గీసినప్పుడు ఏ బి కలిసినప్పుడు కంప్లీట్ ఏని మనం డిస్ప్లే చేస్తాము. సో ఎక్కడైతే బి తో కంబైన్ అవుతుందో కామన్ ఉన్నది డిస్ప్లే చేస్తాం. సో లెఫ్ట్ జాయిన్. సపోజ్ ఏ బి ని జాయిన్ చేస్తున్నాను, ఐ వాంట్ ఎంటైర్ డేటా ఆఫ్ బి అండ్ విచ్ ఆర్ కామన్ ఇన్ ఏ, దట్ విల్ బి రైట్ జాయిన్. సో వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ దట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, లెఫ్ట్ జాయిన్ ని చేస్తున్నా. ఎంప్లాయీ టేబుల్ ని డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ తో నేను జాయిన్ చేస్తున్నా, విచ్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్. మనం ఇందాక టేబుల్ 1 ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు టేబుల్ 2 చేసాం. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్. సో దట్ ఈస్ అన్ ఆపరేటెడ్ వే, దిస్ ఇస్ ఎ జాయినింగ్ వే. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, జాయిన్ చేస్తున్నది ఎంప్లాయీ టేబుల్ ని, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ని నేను జాయిన్ చేస్తున్నా, బేసింగ్ ఆన్ ఓవర్ ద కండిషన్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్ ఫ్రమ్ ద బోత్ ద టేబుల్స్. సో నాకేమవుతుంది, ఐఎమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ఎంటైర్ లెఫ్ట్. అంటే ఏంటి, ఏ సెట్ అంటే ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉన్న 20 columns మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. అవునా? సో 20 columns ని మనం కన్సిడర్ చేసుకొని డిపార్ట్మెంట్ ఐడితో డిపార్ట్మెంట్ లో మ్యాచ్ అయ్యే రిమైనింగ్ కాలమ్స్ వరకే మనకి డిస్ప్లే అవుతూ వెళ్తుంది. సో ఇట్ రిటర్న్స్ ఫర్ 20 rows. అదే రైట్ అవుటర్ జాయిన్ లోకి వెళ్తున్నాం. సో ఏమవుతుంది, సో ఇట్ కంపేర్డ్ విత్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్, ఇట్ జాయిన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్. డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉన్న అన్ని డేటాని కూడా కనిపించేలాగా చేస్తుంది. వేరాస్ అది దానికి మ్యాచ్ కాని డేటా ఏది ఉన్నా కూడా ఇట్ విల్ బి షోయింగ్. సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్. సో ఎంటైర్ సెట్ ఆఫ్ డి ఈస్ టేకెన్ ఇన్ ద రైట్ సెట్. సో డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ లో నుండి తీసుకుంటాం. సో ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ మీన్స్ ఇట్ విల్ ఇంక్లూడ్ బోత్ ద సెట్ ఆఫ్ ఏ, ఇట్ విల్ ఇంక్లూడ్ బోత్ ద సెట్ ఆఫ్ బి. కామనింగ్ పాయింట్ ఉన్న ప్రతిదీ వస్తుంది. సో నాకేమవుతుంది, ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ లో ఎంప్లాయీ టేబుల్లో గ్రాంట్ అనే మనిషికి మనం ఎటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ని అసైన్ చేయలేదు. అదే విధంగా డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో కాంట్రాక్టింగ్ అనే వాళ్ళకి ఎటువంటి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్స్ అసైన్ చేసుకోలేదు, ఎంప్లాయీస్ లేరు. సో ఇన్ దిస్ కేసెస్ ఇట్ విల్ బి జాయినింగ్ బోత్ ద థింగ్స్, సెట్ ఏ సెట్ బి మొత్తం వస్తుంది. సో కామన్ గా ఉన్నవన్నీ కూడా మనకి ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ అ వెన్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. సో అడిషనల్ గా ఏం చేసుకోవచ్చు అని అంటే, యూ కెన్ వర్క్ విత్ అండ్. సో మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు వర్క్ చేసాం కదా అండ్ అనేసి, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వీ కెన్ గో ఫర్ ది ఎంటైర్ జాయినింగ్ థింగ్ విల్ బి దిస్. ఏం చేస్తున్నాం, ఎంప్లాయీ టేబుల్ ని డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ తో జాయిన్ చేస్తున్నా ఓవర్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ. ఈక్వి జాయిన్ కండిషన్ తో నేను జాయిన్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు కేవలం మేనేజర్ ఐడి 149 కావాలి. సో if you display the manager ID here, these 2 people have the manager ID as in 149. సో నాకు రెండు కండిషన్ ప్యాటర్న్స్ సేమ్ అయితేనే యూ కెన్ మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ ఓవర్ ద అండ్ ఆర్ ఇట్లా మనం యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. This is how it works.
Anything? So if you observe this aggregate functions ఏంటి అని అంటే, we have a table లో ఉన్న డేటాని మనం వర్క్ చేస్తూ వెళ్తాం. సో టేబుల్లో నాకు n కాలమ్స్ ఉన్నాయి, దాని మీద మ్యానిపులేషనల్ డేటాని చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఒక టేబుల్ మీద వర్క్ చేయట్లేదు, వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ n నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్. సో n నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ని ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ టేకింగ్ టు వర్క్ విత్ వన్ టేబుల్ అండ్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ అదర్ టేబుల్ అండ్ వీఆర్ మిక్సింగ్. సో మిక్స్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన అవుట్పుట్ మీద యూ కెన్ అగైన్ పర్ఫార్మ్ ది అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ గోస్. సో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ సింప్లీ వర్కింగ్ ఆన్ ద డేటా. సో జాయినింగ్ ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ది టేబుల్స్ మీద వర్క్ చేస్తుంది. హై ఎండ్ ఆఫ్ డేటాని మోర్ దాన్ వన్ సెక్షనల్ డేటాని వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళేది జాయిన్స్. సో జాయిన్ చేస్తున్నప్పుడు బేసింగ్ ఆన్ ద యూజర్ నీడ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ విచ్ సార్ట్ ఆఫ్ డేటా యూ రిట్రీవ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే యూ వాంట్ ద క్వరీ ఇన్ ద సెన్స్ క్వశ్చనింగ్. సో మీకు క్వశ్చన్ కరెక్ట్ గా అర్థమైతే ద జాయినింగ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ దిస్ ఫైల్. ఈ ఫైల్ మీకు నేను షేర్ చేస్తాను, మీరు వర్కౌట్ చేయండి. అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్, దట్ వన్ వీ విల్ డూ ఇన్ ద నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ సెషన్ ఆర్ ది అదర్ సెక్షన్ విల్ బి ద లాస్ట్. దీని తర్వాత యూ విల్ బి హ్యావింగ్ అన్ అసెస్మెంట్, ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఎగ్జామ్ రాసి క్వాలిఫై అయితే నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ ఫర్ ద కోడింగ్. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ కేసెస్? No, ma'am. Yeah, we'll be sharing this document